Yes, sir. Okay. So good morning. Last lecture, what we have seen is we have drawn velocity diagram for the given problem, as well as we have prepared a table for acceleration diagram, in which we have considered all the links, right from link A, B to slider D. And one by one, we'll try to draw acceleration diagram by drawing all components. Okay. So first of all, what we will do, we will take scale for drawing acceleration diagram. Now, once you are going to prepare this table, then it is very easy to draw acceleration diagram. Only thing is that we should be able to draw or prepare this table. Okay. So hope that everybody might have understood how we have prepared that table. Till if you have any doubt, you are free to ask. हॅलो. आपण काल जे टेबल प्रिपेअर केलेलं आहे त्याच्याबद्दल कोणाला डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. नसेल तर we have 9 components which we have to draw. So first of all we have to take scale. So can you suggest by observing table any scale, suitable scale? You can see here in table maximum acceleration component is 23.56 meter per second square. Whereas minimum we have got as a 1.01 meter per second square. Okay. So minimum is आता ही आकडे तुम्ही विचारले कुठून आणले. So already we have prepared that velocity diagram. So by taking this velocity diagram, measuring that vectors and putting it into this table, we have calculated it. Okay. त्यातले CD लिंक जे आहे त्याचा सेंट्रिपिकल कंपोनेंट आला v square divided by CD length and its value has came equal to 1.01 meter per second square. आता हा 1.01 पण अकोमोडेट झाला पाहिजे आणि हा 23.56 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पण अकोमोडेट झाला पाहिजे असं एक स्केल मला कोण सांगू शकेल का? 1 centimeter is equal to, can we take 1 meter per second square? Hello? Should we proceed this? Anybody of you? Are you able to listen me? Yes, sir. Can we proceed with this scale? Sir, take 0.5. 0.5 घेतलं तर 23 पॉइंट त्याची किती रेश मारा लागेल मग 23.56 ची नियर अबाउट 47 सेंटीमीटर. हा
Take 2 meter per second square. Uh, how many? 1 centimeter equals to 2 meter per second square. Then we have to draw this 1.01 meter per second square as a 0.5 centimeter, that is 5 millimeter, which will be very small. But sir, if we take 1 meter per second square, then it is not possible to draw 23 meter per second. It means 23 centimeter. It is not possible. 23, 15 plus 15. You can make this, if you are going to draw it in your notebook, then you can use that as a landscape type notebook. Okay, okay, sir. Okay. Anything else? Shall we proceed with this? Yes, sir. Okay. So first of all, what we have to do is that, again I will copy this because we have to take perpendicular and parallel lines to the main space diagram. So first component is of centrifugal component, which will be parallel to AB link. Okay, here it is AB link, and towards A, that means the point, reference point which you are going to take, from that you have to draw parallel towards A. Okay, now this line is parallel, and we have to draw one component of 23.56 centimeter parallel to this AB. So I will take this parallel to AD. First of all, we have to take point from which we can draw. So I will take point, this point here. This will be the stationary points. So we can name this point as a O dash as well as A dash. Is it fine? And this line should be 23.56 centimeter. Okay. So once you draw this vector, here we are going to draw approximation only, right? So once you draw this vector, we'll convert it into vector. And at the end of this vector, we have to name it as a B dash point. Its tangential component is having value equal to what? From table you can see it. From table you can see its tangential value. Tangential vector has a 0 magnitude. So that centripetal component itself will show all the acceleration of B dash. Okay, B dash means small b dash. I'm not talking about the capital B dash, which is the point on OC link. Okay. So here is the vector which is showing acceleration of B with respect to A. Okay. So we can name it as, this is the total acceleration F of B with respect to A. Okay. This vector. Now from table, second vector is 0. That's why we cannot draw
what we can say vector, or it will be at that position only at point B dash, okay, which will be perpendicular. Let it be. Now next is we are drawing component which will be of piston this B piston. So we are not knowing the magnitude of this, so we'll drop it and we'll go to the next point. Now next point, what it is showing that it is perpendicular, it is Coriolis component, and its magnitude is 6.45 meter per second square. It means according to our scale it will be 6.45 centimeter, okay, which is perpendicular to the OC link on which that slider is sliding, okay. But in this case what we can say that if we are drawing that vector, then we should first of all know what will its sense, where it will go, okay, perpendicular, right, but whether it will be upward direction or downward direction, that we should know. And this vector, this Coriolis vector, is nothing but the acceleration of point on slider with respect to point on link, okay. So here what you have got first, point B. B means point which is on slider, and Coriolis is saying that you can get acceleration of point on slider. आता स्लायडरचा पॉइंट तर आपल्याला ऑलरेडी मिळालेला आहे, ओके. त्यानं काय सांगितलं होतं की स्लायडरचा जो पॉइंट आहे त्याचं ऍक्सेलरेशन त्या लिंकवरच्या, ज्या लिंकवर स्लायडर स्लाइड होतोय त्या लिंकच्या रिस्पेक्टिव्ह आहे. आता काय करायला पाहिजे आपल्याला, अगोदर आपल्याला हे ड्रॉइंग काढून घ्यायला पाहिजे, म्हणजे रेफरन्स साठी. मी इथे लिंक ड्रॉ करतो, ही लिंक अशी आहे, ओके. त्याचा जो पॉइंट आहे ज्याच्या भोवती ही लिंक रोटेट होणार आहे तो पॉइंट इथं आहे ए, ओके. त्यानंतर जो स्लायडर आहे तो स्लायडर ड्रॉ करू. हा स्लायडर आहे. आता आपल्याला हे काढायचं की हा स्लायडर कुठल्या डायरेक्शनला जातोय. ओके, हा स्लायडर कुठल्या डायरेक्शनला जातोय विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन लिंक, म्हणजे लिंकच्या दृष्टीने तो स्लायडर खाली जातोय का वरती जातोय हे कशावरून कळणार आहे आपल्याला, व्हेलॉसिटी डायग्राम वरनं. आता व्हेलॉसिटी डायग्राम वरती बी हा पॉइंट जो आहे तो स्लायडर वरचा आहे आणि बी डॅश हा जो पॉइंट आहे तो लिंक वरचा आहे. ह्या लिंकच्या वरच्या पॉइंटवर उभा राहिला तर स्लायडर खाली जाताना दिसतोय आपल्याला, बरोबर आहे, कारण त्याचं जी व्हेलॉसिटी दाखवते, ॲरो जी दाखवते ती खालच्या डायरेक्शनला दाखवते. त्याच्यामुळे आपल्याला या पिस्टनची जी व्हेलॉसिटी आहे किंवा त्याची जी मोशन आहे ती खालच्या साईडला झाली, ठीक आहे. आता ही लिंक कुठं रोटेट होते ती बघितलं पाहिजे. आता ही लिंक कुठं रोटेट होते ती कशावरून कळणार, ती पण व्हेलॉसिटी डायग्राम वरून कळते आपल्याला. समजा विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सॉरी इथं मी ओ म्हणायला पाहिजे, ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओ व्हेलॉसिटी डायग्राम वर बघू आपण. विथ रिस्पेक्ट टू ओ सी कुणीकडे जातोय, तर सी इकडे जातोय, म्हणजे ही डायरेक्शन आहे सी ची. तर मग इथं मागच्या वेळेला पण मी सांगितलं होतं की ही डायरेक्शन असणार आहे लिंकच्या रोटेशनची, कारण जर गोपनीतला दगड सी हा खाली जात असेल म्हणजे लेफ्टला जात असेल तर ह्या लिंकला अँटी क्लॉकवाईज रोटेट झालं पाहिजे, राईट. किंवा ही लिंक जर अँटी क्लॉकवाईज रोटेट झाली तरच हा सी लेफ्टला जाऊ शकतो. अदरवाईज हा जर राईटला जात असेल तर ऑब्विस आहे लिंक ही क्लॉकवाईज रोटेट होते, पण तशी परिस्थिती नाहीये. त्यामुळे ही लिंक अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होते, हे फिक्स झालं. मग आपल्या ज्या 4 कंडिशन आहेत त्या 4 कंडिशन पैकी आपण एखादी कंडिशन इथं
बसवू. ओके, अँटी क्लॉकवाईज लिंक रोटेट होते म्हणजे काय घ्यायचं आपल्याला, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, कोण सांगू शकेल का अँटी क्लॉकवाईज? हॅलो, निगेटिव्ह. निगेटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड बाय पिस्टन इज मुव्हिंग इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन. आता ही डाऊनवर्ड डिरेक्शन आहे म्हणजे परत एकदा निगेटिव्ह, निगेटिव्ह मल्टिप्लाइड बाय निगेटिव्ह इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह आपण कशाला म्हटलंय, राईटला. म्हणजे ही झाली करोलिस कंपोनंटची डायरेक्शन. आता आपल्याला हे माहित आहे की ही करोलिस कंपोनंटची जी डायरेक्शन आहे ती आपल्याला घ्यायची आहे. ओके, पण ही करोलिस कंपोनंटची डायरेक्शन कशी आहे, तर मगाशी मी सांगितलेलं त्या पद्धतीनं CR, that is Coriolis component of acceleration, Coriolis component of acceleration. कुठल्या पॉइंटचं ऍक्सिलरेशन आहे, पिस्टनचं म्हणजे बी डॅशचं, विथ रिस्पेक्ट टू काय आहे, विथ रिस्पेक्ट टू कशाच्या रिस्पेक्टिव्ह आहे, पॉइंट ऑन स्लायडर्स, पॉइंट ऑन लिंक. पॉइंट ऑन लिंक कुठला आहे आपला, बी. म्हणजे जर तुम्ही बी वर उभा राहिला तर बी डॅश तुम्हाला वरती जाताना दिसेल, असा हा सांगतोय करोलिस कंपोनंट. एम आय राईट? पण आपल्या इथं काय आहे की बी हा पॉइंट आहे तो स्लायडर वरचा आहे. अरे इथं करोलिस कंपोनंट ऑफ पिस्टन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन लिंक. ओके, तर आपल्याला हा पॉइंट ऑन लिंक वर जर उभा राहिलो तर इथं काय म्हटलंय आपल्याला, बी डॅश कशावरचा पॉइंट घेतला, हा बी डॅश हा पॉइंट आहे तो लिंकवर आहे. बी डॅश हा लिंकवर आहे म्हणजे ऑफ बी, बी हा स्लायडरचा पॉइंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू बी डॅश. ठीक आहे, परत एकदा मी सांगतो ऐका. हा करोली सांगतो आपल्याला की तुम्हाला ही डायरेक्शन मिळालेली आहे आणि मॅग्निट्यूड पण मिळालेलं आहे. मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू 2v, v काय तर व्हेलॉसिटी ऑफ पिस्टन मल्टिप्लाइड बाय ओमेगा. ओमेगा काय आहे तर ज्या लिंकवर तो पिस्टन मूव्ह होतोय त्या लिंकची अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे ही. ओके, ही आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते व्हेलॉसिटी डायग्राम वरून. ही आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येते किंवा माहिती आहे आपल्याला व्हेलॉसिटी डायग्राम वरूनच. म्हणजे बी टू बी डॅश हा जो आहे हा वेक्टर मोजायचा मल्टिप्लाइड बाय विथ स्केल करायचं म्हणजे ही झाली व्हेलॉसिटी ऑफ पिस्टन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन लिंक. ओके, शिवाय जर आपल्याला ह्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी काढायची असेल तर पॉइंट घ्या किंवा हा पिंक वेक्टर मोजा. ओके, that will be the velocity of point P dash which is on link with respect to O. ओके, हे झालं. ही व्हेलॉसिटी आपल्याला माहित आहे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, त्यामुळे ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर. यांना आपल्याला v त्यातला कुठला घ्यायचा, हा पिंक वेक्टर. हा पिंक वेक्टर जर आपल्याला माहिती झाला, त्याची मॅग्निट्यूड माहिती झाली मेजर करून, तर ती व्हॅल्यू लिहायची व्हेलॉसिटीच्या ठिकाणी डिवाइड बाय लेंथ ओ बी डॅश. ओके, म्हणजे आर आपल्याला ओमेगा मिळतो, ओमेगा ऑफ लिंक. मग ही लिंक ओ सी घ्या किंवा ओ बी डॅश घ्या,
अँग्युलर व्हेलॉसिटी सेमच असणार आहे दोन्हीची. ओके, त्याच्यावरून आपल्याला त्याची मॅग्निट्यूड पण मिळते, आता सेन्स पण मिळालाय. पण एक आहे की हा जो आहे वेक्टर, तो वेक्टर सांगतोय आपल्याला की तुम्ही जर लिंकवर उभा राहिला तर पिस्टनची व्हेलॉसिटी आहे ती. ओके, मग आपण तर पिस्टनची व्हेलॉसिटी ऑलरेडी काढलेली आहे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. मग आपला पिस्टन जो आहे तो इथं आहे, म्हणजे ॲरो पिस्टनवर ठेवला पाहिजे आपल्याला. ओके, कारण करोली काय सांगतो, पॉइंट ऑन लिंक टू पॉइंट ऑन पिस्टन. थोडक्यात असं, मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला, की तुमचा एखादा मित्र तुम्हाला भेटायला आला आणि त्याला कॉलेज माहिती नाही, फार्मसी कॉलेज आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज असे 2 रेफरन्स पॉइंट दिले तुम्ही आणि त्याला काय सांगितलं की तू आमचं जे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे तिथून उत्तरेला साधारणपणे 400 फुटावर फार्मसी कॉलेज आहे, त्याला फार्मसीला ऍडमिशन घ्यायचं आहे, त्यासाठी तो येणार आहे. ओके, आणि तुम्ही त्याला सांगितलं की मी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या पोर्चमध्ये थांबलोय किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या गेटच्या आतमध्ये थांबलोय तिथं. आणि तो मित्र, त्याला काय माहिती नाही, तो डायरेक्ट आला आणि त्यानं काय केलं की फार्मसी कुठं आहे, इंजिनिअरिंग कुठं आहे काहीच माहिती नाही, आणि डायरेक्ट पोचला तो समजा फार्मसी कॉलेजच्या गेटमध्ये किंवा फार्मसी कॉलेजच्या आतमध्ये. ठीक आहे, मग तुम्ही त्याला कसं सांगणार तुम्ही कुठं आहे, कारण तुम्ही ऑलरेडी सांगितलं होतं की मी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आहे आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज पासून 800 फुटावर उत्तरेला फार्मसी कॉलेज आहे आणि तो पोचला पहिल्यांदा फार्मसीमध्येच. आता तुम्ही काय सांगशील, तुम्ही कुठं आहे, त्याला तुम्ही असं सांगाल की तू जिथं आहेस तिथून टर्न घे पाठीमाग बरोबर रिव्हर्स आणि तिथनं 800 फूट ये, तिथं मी तुला सापडेल. राईट, म्हणजे एक तर त्या मित्राला सांगितलं की तुझी डायरेक्शन रिव्हर्स कर म्हणजे तुम्हाला तो भेटेल, नाहीतर तो जसा आहे तो उत्तरेकडे तोंड करून उभा राहिलेला असला तर उलटा चालत 800 फूट ये. म्हणजे इथं काय झालंय आपल्याला की ऑलरेडी हा पिस्टनची व्हेलॉसिटी किंवा पिस्टनचा पॉइंट माहिती झालाय आपल्याला, आणि त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह आपल्याला जर उलट यायचं असेल तर हा ॲरो उलटा ड्रॉ करावा लागणार आहे. ओके, करोलीजनं सांगितल्याप्रमाणे आपण केलं सगळं, की त्याची मॅग्निट्यूड काढली, त्याची डायरेक्शन म्हणजे सेन्स पण काढली, पण तिथून पाठीमागं आला तर तुम्हाला पॉइंट ऑन लिंक हा सापडेल. ओके, पण हा एक कॉम्पोनंट आहे, त्यामुळे आपल्याला टोटल त्याचं ऍक्सेलरेशन माहिती नाही, हा फक्त कॉम्पोनंट आहे, त्यामुळे आपल्याला हा डॉटेड ड्रॉ केला पाहिजे. राईट, आणि त्या कॉम्पोनंटची व्हॅल्यू किती आहे, त्या कॉम्पोनंटची व्हॅल्यू आहे कोरोलीज कॉम्पोनंट 6.45 सेंटीमीटर. म्हणजे आपल्याला हा ड्रॉ केला पाहिजे 6.45 सेंटीमीटर. जर तुम्हाला समजलं नसेल तर मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो, यू आर फ्री टू आस्क. हे कुणाकुणाला समजलेलं नाही. हॅलो समजलं नसेल तर परत एकदा आपण एक्सप्लेन करू. हा, तर काही शंका असेल तर प्लीज यू कॅन आस्क. हॅलो, नसेल तर आपण परत हा एक आहे. ओके, पिस्टन बी विथ रिस्पेक्ट टू बी डॅश, हा एक कंपोनंट आहे, त्याची मॅग्निट्यूड माहित नाही आपल्याला, बट इन द डायरेक्शन ऑफ
एफ इथं एफ पण माहित नाही, दॅट मीन्स ऍक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन कुठल्या डायरेक्शनला ते पण माहिती नाही. तो फक्त एक कंपोनंट आपण ड्रॉ करून ठेवू शकतो, कारण आपल्याला एका कंपोनंटचा एंड माहिती झालाय. दुसरा कंपोनंट पॅरलल, त्या रेषेला पॅरलल, बिकॉज पिस्टन विल ऑलवेज मूव्ह पॅरलल टू द लाईन ऑफ रेसिप्रोकेशन. आणि लाईन ऑफ रेसिप्रोकेशन म्हणजे ह्या लिंक वर तो रेसिप्रोकेट होतोय, म्हणून त्या लिंकला पॅरलल. अजूनही आपल्याला बी सापडलेला नाही, कारण हा एक दुसरा कंपोनंट ड्रॉ केलाय आपण. ओके, हा दुसरा कंपोनंट आहे ज्याच्यावरून आपल्याला बी डॅश फाइंड आउट करायचा आहे. त्याला आपण डॉटेड करू. आता करोलीजने सांगितल्याप्रमाणे पण आपण ड्रॉ केला. ओके, त्याला नाव देतो इथं, दिस इज अ करोलीज कंपोनंट ऑफ ऍक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी डॅश, म्हणजे पॉइंट ऑन पिस्टन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन लिंक. ओके, आणि हा आहे ऍक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, म्हणजे ऍक्सेलरेशन ऑफ बी डॅश विथ रिस्पेक्ट टू बी. अजून पण बी सापडलेलं नाही आपल्याला. सॉरी, बी सापडलाय आपल्याला, बी डॅश लिंक वरचा पॉईंट सापडलेला नाही. मग आपण काय करू की एक लिंक घेऊ. आता पिस्टन काढून ठेवू बाजूला, आणि लिंक वरचा जो पॉइंट आहे बी डॅश, त्याचे आपण दोन कंपोनंट ड्रॉ करू, ओ बी डॅश. त्यापैकी सेंट्रिपिटल कंपोनंट जो आहे, जो पॅरलल टू लिंक, पॅरलल टू लिंक मीन्स दिस ओ बी डॅश लिंक. ओके, त्याला आहे, आणि तो 4.62 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. सो वी कॅन ड्रॉ फ्रॉम, कारण त्यातला एक पॉइंट माहित आहे ना आपल्याला, ओ. ओ कुठं आहे? इथं आहे ओ. त्याचा सेंट्रिपिटल कंपोनंट आपण ड्रॉ करू, दॅट विल बी पॅरलल टू लिंक ओ बी डॅश और ओ सी लिंक, and it will be 4 point, इथे आहे तो 4.62 सेंटीमीटर. सो 4.62 मी ड्रॉ करतो. सपोज इथं आला तो. ओके, दिस इज ऑल्सो कंपोनंट, सेंट्रिपिटल कंपोनंट ऑफ बी डॅश विथ रिस्पेक्ट टू ओ. त्याचा एरो कुठं असणार आहे? खाली, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन ओ कडे आहे, त्याच्यामुळे ओ च्या साईडला खाली. ओके, हा झाला. छोटा करतो जरा. ठीक आहे, आता ह्याचा जो टँजेन्शियल कंपोनंट आहे, टँजेन्शियल कंपोनंटची मॅग्निट्यूड माहिती नाही, फक्त परपेंडिक्युलर टू ओ सी लिंक और ओ बी डॅश लिंक आहे. सो वी कॅन ड्रॉ परपेंडिक्युलर लाईन. ओके, इथून आपल्याला परपेंडिक्युलर, त्याची डायरेक्शन सेन्स माहित नाही किंवा मॅग्निट्यूड पण माहित नाही, त्यामुळे दोन्ही साईडला. ओके, दिस इज ऑल्सो कंपोनंट टू फाइंड पॉइंट ऑन लिंक, दॅट इज बी डॅश. ठीक आहे, हे जे कन्स्ट्रक्शन केलंय आपण, हे दोन कंपोनंट जे ड्रॉ केलेले आहेत, दॅट ऑल्सो वी आर ड्रॉन टू फाइंड परपेंडिक्युलर पाहिजे हा. ओके, टू फाइंड बी डॅश.
हे जे दोन कंपोनंट आपण ड्रॉ केलेले आहेत, करोलिस कंपोनंट आणि त्याचा पिस्टनचा रेसिप्रोकेटिंगचा कंपोनंट, हे बी डॅश म्हणजे पॉइंट ऑन लिंक फाइंड करण्यासाठी केले. बी डॅश म्हणजे कॅपिटल बी डॅश. ओके. आणि हे जे कन्स्ट्रक्शन केलंय हा सुद्धा ओ बी डॅश ह्या लिंक वरचा बी डॅश पॉइंट फाइंड आउट करण्यासाठी केले. ओके. सो these two components and these two components where they will get meet, that will be the point on link. ऑलरेडी त्याला बी डॅश म्हटलंय म्हणून ह्याला आपण बी डबल डॅश म्हणू. गेटिंग मी? हे समजलंय का? Yes, sir. राईट. मग टोटल ऍक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन लिंक बी डॅश जर आपण ह्या बी ला जोडलं तिथपर्यंत असणार आहे. ओके. दिस विल बी द टोटल ऍक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट? ए, स्टेशनरी पॉइंट ए और ओ. ला वेगळा कलर देऊ. ठीक आहे. आणि त्या पिस्टनच्या पॉइंटच्या रिस्पेक्टिव्ह जर आपल्याला ऍक्च्युली हे उलट काढायला पाहिजे, कारण पॉइंट ऑन लिंक हा पहिल्यांदा घेऊ आपण. ओके. दिस कंपोनंट विल बी द summation of this Coriolis component and this component of piston, acceleration of piston. अजून वेगळा कलर देऊ. इज इट विजिबल? ठीक. आता इथं हे हा जो कंपोनंट मी ड्रॉ केलेला आहे तो आहे ऍक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी डॅश. म्हणजे लिंक वरच्या पॉइंटच्या रिस्पेक्टिव्हली पिस्टनचं ऍक्सेलरेशन. कुठला पिस्टन? जो त्या लिंक वरच रेसिप्रोकेट होतोय तो. ओके. आणि हा जो आहे हे आहे ऍक्सेलरेशन ऑफ बी डॅश म्हणजे लिंक वरच्या पॉइंटचं विथ रिस्पेक्ट टू कशाच्या? ज्याच्या भोवती ती लिंक फिरते ते म्हणजे ओ. इथे ए पण घेतला तर चालेल कारण ए हा स्टेशनरीच आहे. ए काय आणि ओ काय दोन्ही पण स्टेशनरी पॉइंट आहेत. त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह हे ऍक्सेलरेशन आहे लिंक वरच्या पॉइंटचं. आता परत एकदा आपल्याला हा बी डॅश एक्सटेंड करून सी मिळतोय. मग आपण इथं रेशोची मदत घेऊ. परत एकदा इथं रेशो लिहू. ओके. रेशो काय लिहूया? ज्याचं ऍक्सेलरेशन फाइंड करायचं ते म्हणजे एफ ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ. ऍक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ डिवाइड बाय ऍक्सेलरेशन ज्याचं माहिती आहे. ओके. ऍक्सेलरेशन ऑफ बी डॅश माहिती आहे आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू काय असतं? ऍक्सेलरेशनचा रेशो इज इक्वल टू त्यांच्या लेंथचा रेशो असतो. त्यांच्या लेंथचा रेशो कसा घ्यायला पाहिजे? मग आपल्याला पहिल्यांदा ऍक्सेलरेशन ऑफ सी घेतलंय विथ रिस्पेक्ट टू ओ. दॅट्स बाय ओ सी हे डिस्टन्स डिवाइड बाय ओ बी डॅश हे डिस्टन्स. ओके. त्याच्यापैकी आता आपल्याला ओ बी डॅश दॅट मीन्स ऍक्सेलरेशन ऑफ बी डॅश विथ रिस्पेक्ट टू ओ हा जो आहे तो मिळालाय. हा कंपोनंट किंवा हे टोटल ऍक्सेलरेशन ते मेजर करायचं, मल्टिप्लाय विथ स्केल करायचं आणि ती व्हॅल्यू इथे लिहायची. सो दिस विल बिकम acceleration of C with respect to O is equal to जे आपल्याला फाइंड करायचं आहे ते इज इक्वल टू काय येईल? ओ सी हे डिस्टन्स डिवाइड बाय ओ बी डॅश हे डिस्टन्स मल्टिप्लाय बाय
जो आपल्याला माहिती आहे तो कॉम्पोनंट ऍक्सेलरेशन ऑफ बी डॅश विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जे की तुम्ही इथं मेजर करणार आणि ती व्हॅल्यू इथं लिहिणार. ओसी डिस्टन्स माहित आहे, ओ बी डॅश डिस्टन्स माहित आहे, आपल्याला त्याची मॅग्निट्यूड मिळणार. एम आय राईट? आणि ती व्हॅल्यू इथे इज इक्वल टू ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केली, radial tangential component just a minute, I am going to calculate it. ती व्हॅल्यू आहे 7.83 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. Okay, that means you have to draw one line that is vector from O to find out C. Okay, here that point C will be. ठीक आहे, या वेक्टरला आपण वेगळा कलर देऊ. So we have got point C dash on acceleration diagram. Now once you got C, again go to the table. Okay, C we have find out. Now we have to find location of D dash. That means the point which is on this slider which is sliding horizontally. So for that CD we have take link CD पहिल्यांदा लिंक घेतली, त्याचा centripetal component 1.101 meter per second square parallel to CD. So we have to draw line parallel to CD आणि याचा center of rotation C असणार आहे 1 सेंटीमीटरची. ओके,
टुवर्ड्स सी मीन्स खालच्या साईडला. त्याला छोटा करू, तो सपोज इथं कुठेतरी येतोय. ओके, सो दिस पॉइंट विल इंडिकेट centripetal component of D with respect to C, and this will be dotted. This is centripetal component. Okay, ठीक आहे. आता ह्याचा perpendicular tangential component, so perpendicular to CD. This is also component for which we are not knowing direction as well as magnitude. त्यामुळे दोन्ही साइडला ते ड्रॉ करून ठेवला. And as it is component, that's why it is dotted. Till we have not got point D. But we know that with respect to stationary, this D is sliding. So we can draw one line which will be parallel to the line of reciprocation through stationary point. Stationary point आपल्याकडे आहेत O dash B dash. So not necessary to draw it dotted, or it because we are not knowing its magnitude, that's why we will draw it dotted. But while we are drawing from C towards D, we got two components, that is centripetal and tangential. So cross section of this will be D dash. For sake of simplicity, what I will do, as this line already we have drawn up to this, so I will make it short. Okay, दोन कंपोनंट आपल्याला ओळखता येण्यासारखे करण्यासाठी हा जो कंपोनंट आहे तो डी फाइंड करण्यासाठी केलाय. हा जो कंपोनंट आहे तो बी डॅश लिंक वरचा पॉइंट फाइंड करण्यासाठी केलेला आहे. ओके, ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन or intersection of two lines. So this component will show total acceleration of D with respect to stationary point on which it is sliding. Okay, and when you are joining this C dash to this D point, this will show total acceleration of slider with respect to total acceleration of slider with respect to C point. So I will name this green as a acceleration of D with respect to C, and this component will be acceleration of this D with respect to O. And this will be D with respect to C. कोणाला काही शंका आहे ह्याच्याबद्दल? खूपच कॉम्प्लिकेटेड आहे. लेट मी टेल यू वन थिंग. If you goes on drawing step by step, it will be very easy. फक्त टेबल लक्षात ठेवा. टेबल कसा तयार करायचा लक्षात ठेवा. ज्या कंपोनंटची आपल्याला व्हॅल्यू माहित नाही तो ड्रॉप करा, ड्रॉ करू नका. त्याच्या पुढचं जे माहित आहे ते ड्रॉ करा. ओके, आणि असं ड्रॉ करत आता जे माहिती आहे ते ड्रॉ केल्यानंतर मग माहिती नसलेला ड्रॉ करायला घ्या. ओके, आणि हळूहळू ड्रॉ करत गेला तर यू विल कम्प्लीट दिस डायग्राम.
एकच हा प्रॉब्लेम आहे. यू सॉल्व इट, यू ट्राय इट फॉर बाय युअर ओन. ओके, इफ यू आर इन डाऊट यू आर फ्री टू आस्क. फक्त एक लक्षात ठेवा, फार्मसी कॉलेज आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज हे जो मी तुम्हाला उदाहरण दिलंय ते लक्षात ठेवा. ओके, नेहमी कॉरोलिस कॉम्पोनंट काय सांगतो की लिंक वरच्या पॉइंटच्या रिस्पेक्टिव्ह पिस्टन वरच्या पॉइंटचं एक्सेलरेशन. ओके, मग पिस्टन वरचा पॉइंट जर अगोदर मिळाला आपल्याला तर त्याच्यापासून उलट यावं लागेल लिंकच्या पॉइंटसाठी. हे फक्त लक्षात ठेवा. ओके, इफ यू आर एनी डाऊट यू प्लीज आस्क. हॅलो.